के नाम की हालेलुया। हालेलुया। सो हम लोग सीखते आ रहे हैं, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें। तो पिछली बार हम पॉइंट नंबर 4 पर पहुंचे थे कि पाप से आजाद किया, और हमने वर्ष पढ़ी थी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। हालेलुया। खुशखबरी की है साढ़े वास्ते भला, बोलो सारे ने। खुशखबरी ये आ भी ओदी व्यवस्था ने मैनू दो चीजां तो आजाद किया। कहते कहते तो भला पाप तो अते मौत। हालेलुया। आजकल लोग ना खुशखबरी को बता रहे हैं कि खुशखबरी ये है कि लोगों को बताओ कि यहूदा के बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ है। किन्नू खुशखबरी समझते हो? यहूदा के बैतलहम में यीशु मसीह। मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया था कि अपने अपने घरों में तुम एक मेमना लो और उसे काटना, उसका लहू जो है वो अपने दरवाजों के दोनों तरफ और ऊपरी हिस्से पे लगाना। फिर उस मेमने को आग के ऊपर अच्छी तरह से पकाना और खाना, और गलती से भी उस मेमने को पानी में नहीं उबालना, और उसे अंतड़ियों समेत खाना है। कैसे खाना जी? अंतड़ियों समेत। आज हम लोग देखते हैं ना कि जब भी हम कोई ऐसी चीज लाते हैं, मुर्गा या बकरा, तो उसका सारा कुछ निकाल के फेंक देते, निकाल कर पहले कह देते हैं कि ये चीजें अलग कर दो, लेकिन उसके लिए हुक्म क्या था? उसको पूरे का पूरा खाना। अगर फिर भी बच जावे तो ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? हुक्म था कि मेमना घर में ले आना। हालेलुया। अब मेमना घर में लाकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी शुरू कर दो। ठीक है, पंजाबी कहते हैं पट्ठे पुट्ठे पाने शुरू कर दईए, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ शुरू कर दईए। खुदा ਦਾ हुक्म पूरा हो जाएगा जी? नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। खुदा ने उस मेमने से प्यार करने के लिए आपके घर में लाया नहीं है, ना उसकी सेवा करने के लिए। हुक्म क्या है? इसे काटना है और खाना है। हालेलुया। आज लोग गलती क्या करते हैं कि मेमने को घर में लेकर आते हैं और यही काम शुरू कर देते हैं। अब अगला काम किया कि मेमने को मान लो कि काट भी लिया, लेकिन मेमने को आग पर पकाया नहीं, तो भी उसका कोई फायदा होने वाला। खुदा किसी भी कीमत पर आपको मिस्र से निकालने वाला नहीं। अब उसे पका भी लिया, लेकिन पका गलत रीति से लिया तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं। अब सही रीति से भी पका लिया, परंतु जिस तरीके से खाने को बोला उस तरीके से नहीं खाया तो भी कोई फायदा नहीं। फायदा कब होगा? उस मेमने के साथ जो कुछ जिस तरह से करने के लिए खुदावंद ने कहा है, यदि उस तरीके से करेंगे तो मिस्र से नजात मिलेगी, वरना मिलने वाली नहीं। उसी तरह खुदा ने मसीह को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। हम मसीह की अच्छी सी फोटो बनाकर घर में रख लें, उसके ऊपर फूल माला चढ़ानी शुरू कर दें, उसको डेली चूमना शुरू कर दें, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। सुबह शाम यस्सु 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 करते रहे, उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। यस्सु आया इस जहान में, मेरे लिए खुशखबरी ये नहीं है कि वो इस जहान में पैदा हुआ है। हालेलुया। जैसा हमने सीखा था कि वो पैदा नहीं हुआ, लिखा कि मेरे लिए एक देह तैयार की गई। वो जो शब्द आद से था, उसके लिए एक बॉडी जो थी वो बनाएगी। और वो बॉडी के बारे में क्या लिखा है? वो ना तो लहू की इच्छा से और ना मांस की इच्छा से पैदा हुआ, परंतु परमेश्वर की अपनी ही इच्छा से। हालेलुया। तो अब यदि तो वो लहू और मांस की इच्छा से पैदा होता तो वो भी मिट्टी में मिलता। क्या होना था उसके साथ?
क्योंकि जो भी लहू और मांस से पैदा होगा उसका खाक में मिलना बड़ा जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या लिखा गया? तू अपने पवित्र पुरख को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। सो वो यीशु जो लहू और मांस की इच्छा से पैदा नहीं हुआ था, कब्र में रखा जरूर गया, परंतु वो मिट्टी हुआ नहीं, मिट्टी नहीं हुआ। उसका जो जिस्म था जैसा कब्र में रखा गया, जब वो परिवर्तित हुआ तो वैसा नहीं रहा। वो मिट्टी में नहीं मिला बल्कि चेंज हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए पैदा होता, परंतु हमारे लिए कुर्बान ना होता तो हमारी नजात ना होती, इसलिए ये हमारे लिए खुशखबरी ना होती। यीशु मसीह के नाम की जय हो। जो कह रहे हैं समझ आ रही? किन्ने नु आ रही? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਈ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। यीशु मसीह पैदा हो गया, हमारे लिए ये खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह कुर्बान भी हो गया, ये भी खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह कब्र में रखा गया, ये भी खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह कब्र से जिंदा होकर बाहर आ गया, ये भी खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह आकाश पर उठा लिया गया, ये भी खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी क्या है? लास्ट में जब सब कुछ पूरा हुआ तो फरिश्तों ने कहा, जैसे तुम इसे जाते देखते हो वैसे ही आते भी देखोगे। हालेलुया। क्या है जी खुशखबरी? हमारे लिए खुदावंद खुदा ने पाकरू भेजा ताकि हम लोग तैयार हों, और जब हम पाकरू की हदायत से चलते हुए तैयार हो जाएंगे, हमारा दुल्हा हमको लेने आएगा। हालेलुया। उसी उम्मीद में हम लोग दुख सहते हैं, उसी उम्मीद में हम हरेक मुसीबत का सामना करते हैं। किस लिए करते हैं? दुनिया के पास ये उम्मीद नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ किनके पास है? हमारे पास है। ये है खुशखबरी। दुनिया के किसी भी पीर पैगंबर ने, किसी भी गुरु महात्मा ने ये वायदा नहीं किया, किसी के लिए भी ये नहीं लिखा गया कि वो तुमको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा दुल्हा हमको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। दूसरी खुशखबरी क्या है? इसके भेद है, यानी कि खुशखबरी है कि उसमें क्या क्या है वो सीखेंगे आज हम। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मौत से आजाद किया। ये बंदा जो पाप का गुलाम हो गया था, ये कुछ भी कर लेता, कभी भी पाप से नजात पा सकता। और ऐसी बात नहीं इसने कुछ भी छोड़ा भी नहीं, इसने सब कुछ करके देखा, परंतु पाप इस पर फिर भी राज करता था। पाप ने इसका पीछा छोड़ा नहीं, और पाप से माफी के लिए इसके पास कोई भी समाधान नहीं था। खुदावंद खुदा ने ही इसे थोड़ी सी तसल्ली दी और इसे कहा कि बेटा ऐसे कर, यदि तू अब व्यवस्था में चलेगा ना, तो इस किस्म का यदि तू पाप करता है तो उसके लिए तेरे को मैं हुक्म देता हूं कि तुम इस किस्म की बलि दिया करना, मैं तुम्हारे पाप को नजरअंदाज कर दिया करूंगा। क्या कर दूंगा? माफ नहीं करेगा। क्या होता था पुराने नियम में? नजरअंदाज, ढांप देता था, माफ नहीं होता था। अब यीशु मसीह के वसीले से इसका पाप माफ हुआ है। ये है खुशखबरी। सब कुछ ये कर लेता, अपना लहू भी कतरा कतरा करके परमेश्वर के नाम में बहा देता, तो भी इसकी नजात होने वाली नहीं। इसलिए तो लिखा कि वो तो नबी जो थे वो इसी इंतजार में रह गए, इसी इंतजार में उनकी मौत भी हो गई, लेकिन वो ये दिन देख सके। तुमको मिला है ये दिन देखने को। हालेलुया। तो अब यदि हमको मिला है तो हमारे लिए क्या फिर हुक्म है? खुशखबरी हमारे लिए क्या है? जिस पाप से हम लोग आजाद नहीं हो सकते थे, पाप के कारण मौत भी हम पर राज करती थी, मौत के खौफ के साए में हम लोग जीते थे। अब पाप और मौत दोनों ने हमको अपने कब्जे में पूरी तरह ले रखा था और इससे कोई भी छूट सकता नहीं था। लिखा है ना, इसलिए कौन मुझे इस मौत के जाल से छुड़ाएगा? कोई नहीं था।
हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसे पाप से आजाद करता, इस मौत के चंगुल से आजाद करता। इसी से आजाद करने के लिए मसीह यीशु इसी के रूप में इस जहान में आया। कौन आया जी बोला? मसीह यीशु इसके रूप में इस जहान में आया। इसके रूप में आया को हम लोग उसका जन्म करार नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। मिसाल दी तौर दे उत्ते भाजी कोमा च चले गए ते अखां इन्हां दी हैगियां खुलियां ते इन्हां नूं कोई दसदा आ भी अगर इकबाल गिल मेरे सामने आवे ते मैं ठीक हो सकदा हां। ਇਹ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। मतलब अभी समझाते हैं जी। ये इंसान कुछ भी कर लेता, पाप से बच सकता, पाप से छूट सकता। इसने सारे उपराले किए। इसको पाप से नजात दिलाने के लिए वो जिसका कोई रूप नहीं था, वो इसके रूप में इस जहान में आया। हालेलुया। क्या किया उसने? बोला वो चाहता था कि इसकी सूरत मेरी सूरत बने, परंतु जब इसकी सूरत उसकी सूरत नहीं बनी, वो जो शब्द आद से था, वो शब्द इसका रूप लेकर इसके पास आया, इसे नजात दिलाने के लिए। ये है खुशखबरी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इंसान की सूरत में पैदा हुआ, शब्द हमको समझाने के लिए है। लेकिन पैदा हुआ, पैदा नहीं हुआ। यदि वो पैदा होता तो फिर वो आदि ना होता, यदि वो पैदा होता वो फिर बिगिनिंग ना होता, यदि पैदा होता तो फिर अल्फा ना होता। उसके नाम के साथ फिर ये जुड़ सकता नहीं। अब वो आया, लिखा कि मेरे लिए एक देह तैयार की गई। खुदावंद खुदा के अंदर उसका शब्द था, इस शब्द के द्वारा सब कुछ रचा गया। इसी शब्द के लिए परमेश्वर ने एक जिस्म तैयार किया। हालेलुया। किसने किया? परमेश्वर ने इसके लिए एक जिस्म तैयार किया। ये लहू और मांस की इच्छा से नहीं आया, ये परमेश्वर की अपनी ही इच्छा से इस जहान में आया। हालेलुया। वो शब्द जो शुरू से काम करता था, उसको एक रूप देकर इस जहान में भेजा गया। वो रूप जो भेजा गया है वो सिर्फ हमको समझाने के लिए जन्म शब्द इस्तेमाल किया गया है। लोग सोचते हैं कि यह शायद यीशु मसीह का जन्म लेना खुशखबरी, यीशु मसीह का जन्म लेना खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह तो हमें भी जन्म ले चुका है, तो क्या ये खुशखबरी है जी? नहीं। यीशु मसीह का हमें जन्म होना काफी नहीं है। पौलुस क्या लिखता है? मुझे पीड़ा लगी है कि मसीह तुझ में सूरत पकड़े। हालेलुया। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी सूरत कुछ और होती है, जैसे जैसे बढ़ता है उसकी सूरत भी बदलती जाती है। अब जो पैदा हुआ ना हमारे अंदर यीशु मसीह, वो अभी मानो एक बच्चे की सूरत में है, उसने अभी सूरत पकड़नी है। वो जैसे जैसे अंदर सूरत पकड़ेगा वैसे वैसे बाहर से नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो हम मनाए जन्म, तो शक्ल उसकी हमारे में दिखती नहीं, तो शक्ल तो दिखाई देती वो दूसरे की। हाँ जी, सही गल जी। तो वो फिर खुश होगा, वो अंदर ही बैठा है। हालेलुया। बोलता मैं जाता हूं अपने बाप से कहूंगा पाक रूह तुम्हें देगा, पाक रूह के वसीले में हमेशा तुम्हारे दरमियान रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो अभी भी हमारे दरमियान है, हमारे अंदर है। वो हमारा शरीर उसके मंदिर है, वो हमारे अंदर है। तो अब जो अंदर है ये शरीर किसका है भला? हाँ जी, शरीर साड़ा ही है। जेदा मंदिर है शरीर भी तो उदा ही होया ना। हालेलुया। हालेलुया। सो जिसका मंदिर है उसी का मालिक तो वही हुआ ना। तो अब ये मंदिर किसका है? यीशु मसीह का है। तो इसलिए हमको क्या कहा गया? प्रभु। और उसको क्या कहा गया? प्रभुओं। प्रभु। हालेलुया। सो समझने के लिए हमने एक ही बात समझनी है कि यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं।
यीशु मसीह कहता मैंने तुमसे जमीनी बातें की तुम्हारी समझ में आई, नहीं। यदि मैं स्वर्गीय बातें करूं तो तुम्हारी समझ में कैसे आएंगी। अब जन्म शब्द जो है वो हमको समझाने के लिए है, वरना उसका कोई जन्म, उसकी बिगनिंग का किसी को कुछ पता नहीं है। वो आद से था, एक बदन लेकर आ गया मेरे छुटकारे के लिए। खुदा ने अपने मुंह से कहा हुआ शब्द पूरा करना था, स्त्री की संतान आएगी। हालेलुया। वो शब्द पूरा किया, स्त्री के द्वारा पाप आया, स्त्री के द्वारा मुक्तिदाता को लेकर आया। जैसे संसार के बच्चे अपनी मां के गर्भ में पलते हैं, यीशु मसीह वैसे पैदा हुआ। यीशु मसीह इस जहान की रीति से पैदा हुआ पैदा नहीं हुआ। वो जो पैदा हुआ शब्द हमारे लिए है, वो इसीलिए है क्योंकि छुटकारे के लिए ये सारा सिस्टम बनाया था। हालेलुया। जहां तो हम कहें कि वो अल्फा और ओमेगा है, या फिर कहें कि 2-2.5 साल पुराना है, तो पुराना तो कह सकते, इतना पुराना नहीं है। वो तो सदियों से यदि वो पहले नहीं था, तो यदि वो उस समय पैदा हुआ जिस समय का हम लोग आंकते हैं, तो पहले जो था वो फिर कौन था, जिसके बारे में यूहन्ना में लिखा गया कि सब कुछ उसी के द्वारा पैदा किया गया। तो यदि पैदा ही वो उस वक्त हुआ है, तो फिर उसके द्वारा पैदा कैसे किया गया। तो अब क्या बात है कि हम लोगों ने सिर्फ ना वो अपनी कामनाओं को, शरीर की कामनाओं को और प्राण के अंदर जो सिस्टम है उसको खुश करने के लिए हम लोग ऐसी बातों का सहारा लेकर अपने तरीके की एक भक्ति शुरू कर ली है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं। आइए हम देखते हैं आमोस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 21 से लेकर 24 वर्ष तक। अभी यीशु मसीह को वो जो उसके लिए जिस्म तैयार किया गया था, अभी उस जिस्म में प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया, जो हम यीशु मसीह के साथ करते हैं उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया। क्या कहता है? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। बोलो सारे पीछे पीछे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਗਿਲ ਕਿ ਕਲਾਮ? मैं बोल रहा हूं कि कलाम बोल रहा है? कलाम जी। और उन्हें निकम्मा जानता हूं। मैं उन्हें निकम्मा जानता हूं। नफरत नहीं करता, की भला करता? निकम्मा जानता। और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। हालेलुया। पढ़ने हालेलुया। पंजाबी च पढ़ दियो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਆ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਓ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ और अन्न बलि चढ़ाओ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ ਚੜਾ ਦਿਓ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਮੇਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 23 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟ ਲਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਨਹੀਂ। 25 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਗੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਧਰਮ 12 ਮਾਸੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ। हालेलुया। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ? परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। हालेलुया। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਈਸਟਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਿੱਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਨਿਆਂ। ਜਿੱਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ? ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਰਸ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ। 5 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ। ਲਿਖਤੋਂ ਪੌਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਇਫਸੀਓਂ 5 ਦੀ 1 ਤੋਂ 8। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਜੀ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ? ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਸ ਜਦੋਂ ਪੜਦੇ ਧਿਆਨ ਵਰਸ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ? 90,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 1 ਸਾਲ। ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ? 90,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 90,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਕਿਆ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ
25 ਦਸੰਬਰ ਮਨਾ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਈਸਟਰ ਮਨਾ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਲਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਵੀ 364 ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ 364 ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਯਿਸੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। 364 ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਆਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਭਲਾ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੈਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਆ, ਬੈਨਹੀਨ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਦਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਈ ਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਚਲੋ ਜੈਸੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਮਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੱਡ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਲਾ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਅਰਬ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ हैं। परमेश्वर ने इन चीजों के नाल कोई खुशी कोई खुशी नहीं है। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। की कीता भला उन्हें ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਧੂਫਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੌਖੇ ਆ। 3 वर्ष लिखा, और जैसा पवित्र लोगों को योग्य है वैसा तुम में भी विचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। फिर मजाक च भी नहीं ਇਹੋ जी चर्चा करनी भी ਆਪਾਂ फलाने ठगी मार लीए, फलाने ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਈਏ, फलाने ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ नहीं है। और निर्जलता की, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। की चाहता भला हो? हर हाल दे विच की चाहता हो? धन्यवाद जो भी होवे बस कह दिए भी ओदे ही मेहरबानी है। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी भी बेचारे या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास ही नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ? ਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 365ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੱਬਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ वाला है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की। कितना चलना है भाई? ये तो मेरा मुंह कितना चलना भला? ज्योति की हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तुम ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਨੇਰੇ ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੜਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਸੂਰੇ ਦੇ ਤੜਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ
ਜੋਤੀ ਸੰਤਾਨ। ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆय, ਉਹਦੇ 11 ਤੋਂ 16 ਵਰਸ तक। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के। ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਟੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ? यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से उकता गया हूं। की हो गया भला हुणे? उकता गया। क्यों भला उकताया? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ नहीं चाहते। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। एक ना मुंह जो मैं दिखाना होना ना, तो फिर मेरी इच्छा दे अनुसार आओ। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घिरना है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, वह मुझे बुरा लगता है। की लगता भला? बुरा लगता। सानू चंगा लगता। हालेलुया। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वह सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਡੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਸਮਰਥ ਬਣੋ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ये वचन लागू हो जाए, तेरा शुक्र, ये तेरा वचन लागू हो जाए, सच्चाई बोल सकन और गुनाह तो तौबा करके तेरे नाम से चल सकन। इन अंदर तेरी अणख आ जाए, तेरा जोर आ जाए प्रभु, हालेलुया। जोर दे प्रभु। तेरा धन्यवाद कर, समझ और बहुत ज्ञान न पर दे प्रभु, तेरा तेरी मर्जी न जीवन च पूरी हो। यीशु नाम ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਹਰ ਪਰਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ
खुदा तेरे कलाम का जो बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल लाए खुदा। हरेक जिंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरी नेक इच्छा पूरी हो मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे।